صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الوالي البرهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه ولقد خلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط عليهم بالفضل المنة ما يرتبي بأسرار القسمة ونزل إليهم أسرار ما خلقه وأجل عبيده رحمة. كأنك زاهدة والأزلية بحق هذا الأبد المحبوب وانتشرت آثار شرابي في عوالم الشهادة والغيوب. فما أدل هذا الذي نقرنا بالمنان وما أعظم هذا الوطن الذي نقرنا من مقارب الإنسان. سورة كاملة نظرت في ملك المحمود وأثرت بوجودها أكلنا في الوجود وتروجت برود العوالم بزراز التكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه حين قربوا ودع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترهيب فأمطار الوجود الإلهي على الأهل الوجود التهديد والسنة الملائكة بالتبذير العالمين تعيد الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة نفسي ومداد كلماته والقدرة قد شفت فينا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الجهود نورا فوق كل نور
على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يحضروا عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات المعدود. فحضرت بتوكيد الله السيدة مريم والسيدة الآسية ومعهما من الهور العلم من قسم الله له من شرف بالقسمات الوافية. ومع الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبغ الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحبوب مذعنا لله بالتعظيم والسرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في النبيين وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى توصل ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما نزل في قلوب دراريم الأوصاف محمد الذي ركوبا توجهه إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم اجعلنا سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يرتب عملي في العمل مقبولا وتوجهي في التوجهات الخالصات وصلات موصولا اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظاهرا وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشراف الوسائل لديك سيد المرسلين أبدك الصادق العليم سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفقر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم الإمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشراف الثقلين العبيد المحبوب الخالص المخصوص منك بأذل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن بياتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تفرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنطمع في رحمتك خاصتي ولا تهرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا
آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزر وولاه وظهر وأمى ببركاته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وسورا وشف لهم ما كربة المحروبين وأقضي علينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وارفع شر المعتدين والظالمين ونصر العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعيين من عندك ونصر على المعادلين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في حسن الحسين من جميع البلايا وفي الخزبز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في عمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصود وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kita tadi telah kita mendengarkan bersama Bapak Nurul dan Mahamud Tiap dan kami tadi doa oleh saudara kita Muhammad Iskandar, Ustaz Muhammad Iskandar, dan masih ke acara berikutnya yaitu Hajatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Ustaz Abdul Haris Marogan. Kepada Buya Haris Marogan kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina
وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا في آية أخرى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر hadirin jemaah majelis maulid yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati orang-orang tua kita, di sini hadir Bapak Haji Ustaz, Bapak Haji Gofar, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan semua. Kita doakan semoga orang tua kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan selalu istiqomah dalam ibadah. Dan juga yang kita hormati Bapak Samsam, calon DPR kita. Amin, amin. Ini calon DPR kita ini harus kita dukung. Yang tidak dukung, kita dewek tidak. Bukan dukung sudah, dukung gotong bukan. Tidak berangkat saya dukung tidak. Maksudnya dipilihkan apa namanya itu, didoakan dan juga dicoblos nantinya. Tidak halangan saya dari sini tidak teman-teman ya. Apalagi kita orang sini ya, orang Kenten, supaya nanti Kentennya bagus. Jalannya bagus, jalan sini tidak bagus, itu tidak bagus. Jalan Kenten Laut itu tidak bagus. Ya, jalan menuju masjid jalannya hancur, hancur jalan. Benar Pak Ustaz? Betul. Jadi kalau ada anggota dewan kita, dialah tugasnya. Kalau dia udah bagus di jalan, kiri malah. Ya tak kira-kira pasti yakin dibagusinya, ya tak. Kadang-kadangnya tak bagus ke. Sebab dia juga galak berjalan di tempat jalan itu. Benar. Ya tak Kalau nak ke masjidnya lewat jalan itu kan. Tapi jalan lain Pak Ustaz. Itu. Sebab dari dulu saya sudah dari tahun 2018 masuk daerah Kangkramat ini, suka jalan ke Kenten. Tidak bagus, apa ini dia kemana anggota dewan sini? Ya kira-kira tak. Ini tahunnya masih Tak macam Orang jauh kan? Ya, orang jauh. Jadi kita ni lah yang bisa memperjuangkan tempat kita. Ya tak? Setiap ada acara, adik dibantunya. Kalau beliau banyak. Kalau memang beliau kaget masih juga ini paksa turun tangan saja. Enak kira-kira. InsyaAllah Pak Amin. Dan juga marilah kita malam ini sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT. Pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia, yang mana tempat ini penuh dengan barokah. Sudah dibacakan nama-nama Rasul, Masya Allah, luar biasa. Membacakan nama wali saja dapat barokah, apalagi nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keberkahan.
Nyebut orang baik saja kita dapat keberkahan. Ya, nyebutnya saja. Apalagi sampai kita rayakan betul. Ya, jangan sungkan-sungkan kita hadir di majlis maulid ini, ya, kita dapat keberkahannya. Ya. Rasulullah SAW, dan dia hadir di tempat-tempat yang mana tempat itu ya, disebut-sebut namanya, dan juga tempat itu menyampaikan daripada perjuangan Rasulullah SAW. Maka tempat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai zaman. Mudah-mudahan kita kelak nanti di hari kiamat mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita basahi lidah kita, sebanyak-banyaknya kita menyebut sholawat kepada Nabi. Orang yang paling banyak menyebut sholawat, ya, bersalawat kepadaku, itulah orang yang paling dikenal kepada Rasulullah. Jadi kita berlomba-lomba untuk memperbanyak bacaan sholawat. Rugi kalau kita tidak baca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada juga bacaan salawat yang mendapat jasa dari guru-guru kita, boleh dibaca. Seperti salawat Fatih, bagus itu dibaca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir haqqil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Baca Al-Fatih, bagus. Ya, nanti Allah bukakan semua. Ya, segala sesuatu yang rahasia Allah bukakan semua dengan kita membaca sholawat Fatih. Luar biasa. Itu kalau kepanjangan, ada lagi sholawat yang singkat, sholawat yang mendapat ijazah dari Habib Anis. Ya, Anis ini cucu daripada Habib Ali yang mengarang Maulid Sittu Durrah. Apa baca sholawatnya? Ya Rabbi sholli ala Muhammad waqtah minal khairi kullal mulaka. Hafal kita semua. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waqtah minal khairi kullal mulaka. Dibaca. Paling tidak kata beliau 10 kali. Habis sholat 10 kali paling tidak. Atau kalau memang tidak sempatnya 10 kali sesudah pada sholat subuh atau sesudah pada sholat maghrib. Dibaca 10 kali minimal. Nah itu kalau memang kita tidak mampu yang saking sibuknya gitu, ya, kalau lagi sempat nak baca sholat. Nah itu paling tidak baca. Maka Allah bukakan semua. Kesulitan-kesulitan kita ini Allah bukakan semua. Ya, apa saja. Yang belum punya anak, Allah akan berikan keturunan anak yang soleh soleha. Yang belum punya istri, Allah berikan istri yang soleh soleha. Ya dah. Yang kepengen nambah 2, Allah berikan istri yang soleha. Kita semua. Pokoknya tinggal tergantung niatnya apa. Baca salawat itu niatnya apa? Niatnya pengen kaya, baca salawat itu juga. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waqtah minal khairi kullal mulak. Jadi orang kaya. Kaya yang dermawan. Bukan kaya yang pelit. Dermawan. Galak ngenjuk wong, galak nyajani wong, enggak. Ya jauh. Jadi wong kaya, singitan. Takut dibintai, nah, kawan. Jadi orang kaya yang dermawan, jangan tidak dermawan. Kalau kita pelit, jauh dari surga. Orang yang pelit itu jauh dari surga. Sekarang kita belajar untuk jadi orang dermawan.
Tak baca nganjuk banyak, nganjuk dikit, jadilah. Pak, tak Pak jadi jangan deh. Tak pernah ngajak rumah kan. Astagfirullahaladzim. Berumur hidup tak pernah ngajak rumah. Nah, gawat ini. Mana nak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Tidak ada yang melebihi kedermawanan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ajwadun nas disebutkan dalam hadis itu, aku ini adalah orang yang paling dermawan. Dijadikan Allah inilah Rasulullah SAW paling baik akhlaknya, paling sopan tutur katanya. Jadi kalau kita ingin mencontoh Rasulullah SAW, mulai dari sedikit-sedikit kita contoh Nabi Muhammad SAW. Sebab dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah SAW uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Semuanya ada dalam diri Rasulullah SAW, lengkap. Ya. Jadi kalau wali-wali Allah itu dijadikan Allah, itu sumbernya dari Rasulullah SAW. Ada sifat-sifat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang tersebut, sehingga orang itu dijadikan Allah, menjadi kekasihnya, menjadi wali Allah. Pasti ada itu. Wali Allah itu pastor kan, dia tidak punya rumah. Bayangkan, dia orang tidak punya rumah, padahal duitnya banyak. Coba kalau orang sekarang duit banyak, pasti bangun rumah mewah dulu kan, rumah mewah. Dia merogan tidak bangun rumah. Artinya dia merogan tidak mikirkan diri dia, mikirkan orang banyak. Dia hari sekali. Saya cari rumahnya di Palembang, nanti rumah. Di samping Masjid Lawang Kidul itu yang tempat saya tidur, saya lahir di situ, itu anak Kiai Merogan yang bangun. Bukan Kiai Merogan. Padahal Kiai Merogan banyak duit. Ya, saking banyak duitnya Kiai Merogan, dia bisa bangun maktab di dekat Masjidil Haram itu. Berapa duitnya itu bangun maktab itu? Kalau jika kita bangun hotel, berapa duitnya? Kalau tidak orang kaya tidak bisa. Ya, bisa. Artinya Kiai Merogan ini banyak. Tapi dia tidak bangun rumah, bangun maktab. Saya tanya kepada orang tua saya, kenapa Kiai Merogan tidak bangun rumah? Oh, Kiai Merogan tidak mau dia. Dia kepengen membangun sesuatu yang ada manfaatnya untuk akhirat. Dia bangun maktab, niatnya apa? Untuk membantu orang-orang yang haji nginep di situ. Ya, terutama orang-orang dari Indonesia dilayani oleh Kiai Merogan. Yang mana-mana berangkat haji disambut oleh Kiai Merogan, dikasih makan, dikasih minum, tidur di situ. Apa yang ya, hadir sekali. Itu cerita dari ayah saya sendiri. Dia tidak pernah ada bangun rumahnya. Coba orang sekarang pasti bangun rumahnya dulu. Ajalin kaya, bangun rumahnya dulu. Rumah ajalin besar macam itu. Baru dia ngasih orang lain. Kiai Merogan ijab. Nah, itu akhlak Rasulullah SAW. Jadi Kiai Merogan itu memikirkan orang banyak, memikirkan umat. Masya Allah. Itu akhlak. Akhlak daripada seorang wali. Dia hari ini. Ya. Dan juga Kiai Merogan kalau dia dakwah, dia pergi ke suatu daerah, pergi ke suatu tempat, dia bawa bekal. Okay. Dia bawa bekal macam-macam, dia bawa bekal. Bawa beras, bawa apa. Datang ke suatu tempat, dia masak situ. Dia kumpulkan orang-orang banyak. Bisa dikasih makan dulu orang, baru dikasihkan pelajaran ilmu agama. Ini perjuangan seorang wali Allah. Ya, mana orang yang niru-niru seperti itu? Kalau tidak diberi sifat Rasulullah, tidak bisa. Sekalipun seorang ustaz, sekalipun seorang ulama,
Kalau dia tidak diberikan Allah Ta'ala sifat yang mulia dari Rasulullah SAW, tidak bisa meniru Rasulullah SAW. Allah dulu berikan sifat. Ya, dan itu sangat langka orang. Pilihan orang-orang pilihan kita sedikit dipilih. Banyak ulama-ulama kita ini, tapi tidak dipilih Allah. Tidak bisa seperti itu, tidak bisa dia berbuat seperti itu. Kalau tidak dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Nah, orang menjadi wali Allah ini memang dia sudah dikehendaki oleh Allah dan dia diberi sifat-sifat seperti sifat-sifat Rasulullah SAW. Ya, lemah lembut, tidak pernah bicara yang kasar. Rasulullah SAW tak pernah dia mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Masya Allah. Ditanya oleh orang yang selalu dari kecil ikut Nabi, ditanya bagaimana perkataan Rasulullah. Masya Allah. Kita yang salah saja Nabi tidak pernah menegur dengan kata-kata yang kasar. Jadi orang salah karena Nabi tidak pernah melihat orang yang salah itu dikeluarkan kata-kata yang kasar. Ada di zaman Rasulullah SAW, ada anak kecil digendong. Itu di masjid digendong, tahu-tahu kencing anak kecil. Ibu ayah apa bapaknya marah. Jangan biarkan aja dia buang air kecil, selesaikan dulu dia buang air kecil. Kata Rasulullah, bayangkan kalau itu kalau marah, kau kata aku ya, kau bilang kecil kan kencingnya kau bawa masjid. Nah, itu Nabi itu. Jadi saking Nabi itu kalau kamu marah, nanti katanya anakmu ini kencingnya tidak lancar karena dimarah tadi. Jadi diam dulu selesai. Nah ini masjid, tidak boleh kau kencingin. Nah ini harus sekalian seperti itu akhlaknya Rasulullah SAW. Nah inilah Bapak sekalian, kita ini belajar untuk bagaimana mencontoh Rasulullah dari perkataannya, dari perbuatannya Rasulullah. Apalagi ibadahnya, kita mencontoh Rasulullah dari segi sholat. Nabi SAW sholatnya yang 5 waktu berjamaah di masjid, jangan nggak berjamaah di masjid. Nah, banyak orang-orang ahli zikir asik dengan zikirnya, tahu-tahu tidak mau sholat di masjid. Banyak sekarang ini. Coba mau nyari contoh siapa? Buya saya itu, ayah saya itu tidak pernah saya lihat dia sholat di rumah. Sholat di masjid itulah 5 waktu. Padahal buya saya ini ahli thariqat, guru mursyid. Saya tanya Buya, kenapa? Buya ini sakit, masih nak ke masjid baik. Kata Buya saya, Rasulullah dulu sakit, saking tidak mau melepaskan sholat berjamaah, dia minta panggil sahabat untuk memapahnya, menuntunnya untuk ke masjid. Waktu itu Rasulullah tidak sanggup lagi jadi imam. Sahabat Abu Bakar jadi imam, Rasulullah di belakang. Saking tidak pernah mau meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Itu jawaban ayah saya. Jadi kalau kita sehat, tidak mau sholat di masjid, keterlaluan. Nabi saja sakit, dia tetap masih berjamaah di masjid. Ya enggak? Jangan ngikut-ikuti orang-orang yang suka ceramah, yang memberi contoh, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran was sholat. Hiasilah rumah tanggamu dengan bacaan Al-Quran dan sholat. Sholat di situ sholat sunnah, bukan sholat wajib. Salah itu ceramah. Suami jadi imam, istri jadi makmum, keliru itu. Kalau seandainya ini hadis nganjurkan orang itu jadi imamnya istri-istrinya di rumah,
Kosonglah semua masjid-masjid kita. Buat apa kita bangun masjid kalau orang seperti itu punya pendapat? Jadi yang untuk menghiasi rumah tangga kita itu dengan sholat sunnah, sholat tahajud malam-malam bangun, sholat duha pagi-pagi. Ya, sudah tuh sholat apa lagi? Sholat taubat, sholat hajat. Itu dikerjakan di rumah, betul. Itulah yang namanya menghiasi rumah. Ya. Membaguskan rumah itu dengan cara begitu, sholat sunnah, bukan sholat wajib. Salah itu penceramah. Suka nguraikan ceramah di panggung-panggung itu. Di tesnya pula, tahu jadi imam. Coba Fatihah dulu. Astagfirullahaladzim. Ini makmumnya, amin, kata bininya tadi. Salah itu penceramah itu. Ditatar dulu penceramah itu. Ya tidak benar. Ngajarin hadis tidak benar. Jadi yang benar itu menghias rumah tangga itu baca Quran dengan sholat sunnah. Benar. Kalau sholat wajib yang 5 waktu di masjid. Jangan kita tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Dalam Al-Quran itu Allah jelaskan. Ya. Apa dalam Al-Quran? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid, tanda mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Dan apa lagi? Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama-sama orang yang ruku. Artinya bersama orang ruku. Banyak artinya. Berjamaah di masjid. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah SAW. Kalau tanya soal sah atau tidak sah, ya sah baik sholat di rumah, tapi kita tidak mencontoh Nabi. Rugi kita. Pahalanya juga sedikit. Apakah kita bisa menjamin sholat kita ini berkualitas? Ya, hadirin sekalian. Ya, tidak bisa menjamin sholat kita berkualitas. Kalau kita berjamaah di masjid, ada satu saja yang kualitasnya baik, maka kita yang kurang ini dianggap sama semua, baik semua. Enaknya sholat berjamaah di masjid. Ramaikan masjid, jangan sepi. Masjid Mu'awadhatul Muttaqin itu dulu dibangun oleh orang-orang tua kita untuk diramaikan, maksudnya itu. Ya, diisi. Ya, hadirin sekalian. Masjid Aung Kidul, lihat. Alhamdulillah sekarang tanpa saya manggil-manggil orang, setiap malam Jumat ramai orang kumpul situ. Netes air mata saya. Malam-malam tahajud, banyak dia orang tahajud. Alhamdulillah. Kiai Marau kan senang. Tidak dibangun masjid untuk dimakmurkan, bukan dibangun masjid untuk diawas-awasi baik. Ya, ya, pada itulah tugas kita sama-sama. Mari kita meramaikan masjid, terutama sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah di masjid. Berusahalah. Nanti kalau kita tidak berjamaah, nanti kita menyesal. Ya. Itu contoh dari segi ibadahnya Rasulullah SAW. Belum lagi yang lain-lain contoh. Zikir Nabi pagi sore, ya, dilaksanakan juga. Apa yang dibaca Nabi di waktu pagi, apa yang dibaca Nabi di waktu sore, kita sudah baca Ratibul Haddad. Banyak zikir-zikir Nabi, diantaranya A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dibaca pagi, dibaca sore 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa la 3 kali pagi, 3 kali sore baca. Ini hadirin sekalian. Itu namanya kita mencontoh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan zikirnya di waktu pagi dan juga tidak pernah meninggalkan zikirnya di waktu sore. Ya, sekalian. Mari kita sama-sama, ya, kita memperingati Maulid Nabi ini. Apa yang harus kita perbuat setelah kita peringatan Maulid Nabi? Ya, apa yang dilakukan Nabi hendaknya kita lakukan juga. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
Katakanlah, wahai Muhammad, kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW. Ikuti apa yang dilakukan Nabi. Mulai kita belajar dikit-dikit, ikuti. Sholatnya Nabi kita ikuti, kita berjamaah di masjid. Ya dah. Yang paling hebat lagi apa? Nabi SAW selalu merisaukan umat manusia. Selalu dia risau kalau bisa umat manusia yang lahir di muka bumi ini kenal kepada Allah, kenal kepada Allah, beriman kepada Allah. Sampai salah satu riwayat ada jenazah yang lewat. Jenazah ini bukan orang Islam, kalangan Yahudi. Rasulullah SAW menangis senangis-nangisnya. Sahabat Abu Bakar dan Umar heran, ya Rasulullah, limadza tabki? Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis sedangkan jenazah yang lewat ini bukan dari golongan kita, bukan orang Islam? Kenapa engkau bersedih? Dikatakan Nabi, wahai Umar, wahai Abu Bakar, apa yang aku rasakan di hatiku ini kamu tidak bisa merasakannya. Yang saya rasakan, saya khawatir jangan-jangan semasa hidupnya dulu saya belum pernah datang ke rumahnya untuk menyampaikan kalimat Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, tuflihun. Katakan la ilaha illallah, tuflihun. Kamu akan selamat. Aslim taslam, masuklah Islam, kamu akan selamat. Jangan-jangan kalimat ini belum aku sampaikan kepada dia. Aku takut nanti di hadapan Allah SWT. Aku belum sempat menyampaikan dia, sehingga dia mati dalam keadaan tidak kenal kepada Allah. Ini hadis sekalian. Nah, kita belum sanggup mendakwahi orang-orang di luar Islam. Kita ini mendakwahi orang-orang yang sama Islam inilah. Karena orang Islam ini banyak yang tidak benar, banyak yang tidak bagus. Di kantor laut tu lah, kalau kita tengok di kantor laut tu budak-budak nongkrong tu, mungkin beda minum, benda mabuk. Mana cuba siapa yang mau mengatasi orang-orang seperti itu? Ya, kita keluar malam-malam, mungkin ada keluarga kita. Kita tanya, apakah sudah sholat isya? Mungkin belum sholat isya. Apa pekerjaan dia? Mungkin dia mabuk, mungkin dia teler, mungkin dia narkoba. Kita diam aja. Nah, berarti kita ini tidak mau jalankan misi Rasulullah. Ini dakwah itu sebenarnya itu. Nah, saya belum bergerak lagi itu. Nanti kalau saya sudah pensiun, saya mau bergerak. Malam-malam keluar situ, ke kantor laut situ, tengok budak-budak kayak budak-budaknya apa. Kita berdosa semua kalau kita diamkan. Kita ajak, kita rangkul, kita sayangi dia. Dia umat Nabi Muhammad juga. Dia orang Islam. Nabi Muhammad terhadap orang lain beda. Dia begitu sedih, apalagi sama yang sudah jelas Islam. Mungkin belum sentuhan agama, belum sampai ke dia. Bapaknya mungkin banyak ngabaikan dia, sehingga dia tidak mau sholat, tidak mau baca Quran. Ya, akhirnya tugas kita sama-sama ini. Ya, baru nanti kita tahu dia jadi manusia yang beriman semua. Janji Allah apa? Dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk suatu negeri, penduduk suatu kampung, penduduk suatu desa, penduduk suatu kantor laut, penduduk kantor laut, semuanya beriman, bertakwa. Tandanya apa? Mereka sholat semua, berjamaah semua di masjid. Maka pasti dan pasti Allah akan turunkan keberkahan dari langit, dan Allah keluarkan keberkah dari bumi. Yang punya kebun, kebunnya subur. Ya, yang punya tanah, tanahnya laku. Ya. Pak Gopar, Pak Haji Ustaz yang punya kambing, kambingnya beranak terus. Yang punya ayam, ayamnya bertelur terus. Kalau sudah beriman semua, ini banyak yang tidak beriman. Tidak, Islam sudah Islam, tapi tidak beriman. Orang dalam keadaan tidak sholat itu tidak beriman, karena dia meninggalkan perintah Allah. Artinya saat itu imannya keluar dari badannya, benar tak? Nah,
teriak-teriak teriak ke, oi kamu ini layang. Kalau balik ke kita wah. Maya. Jadi tugas kita sama-sama. Lagi nyaman-nyaman siapa nak sama saya nanti kita sweeping, kata orang itu sweeping. Ya dah, sweeping kepada orang Islam, kan sweeping kepada orang luar Islam. Marah ya gitu. Ini nak gitu. Kita sweeping kepada anak-anak kita, generasi kita ini. Mungkin dia narkoba, kita selamatkan. Masa kita diamkan pada dia narkoba, kita tangkap polisi. Urusannya begitu aja. Benar Pak Ustaz? Iya Pak. Mana Ustaz Harry? Siap apa? Siap. Kayak kalau beliau jadi anggota dewan, dia mendanainya. Maka badan kita sehat ya Allah, kita sweeping. Amin. Ya dah. Kumpulkan semua anak-anak yang tak semayang, yang tak di jalan-jalan nongkrong, kita kumpulkan, kita dakwahi. Ya dah, anjuk makan dulu. Dia ngumpul Allah, dia makan, ya dah. Ada makan, dananya dari beliau. Ada program, ya, program untuk menuntaskan warga Kenten Laut supaya jadi orang yang baik semua. Amin. Bikin program seperti itu. Ya dah. Anggota dewan catat ya dah. Ini program untuk menuntaskan anak-anak generasi muda Kenten Laut ini khususnya jadi orang baik semua. Amin. Diajak makan dulu, tapi dia tuh kumpul ke sana makan baru diberi nasihat-nasihat. Tak mempan sekali mungkin besok. Diulang-ulang, lama-lama mempan. Jadi baik semua. Betul tidak? Betul. Nanti kita siapkan itu. Jadi kita ini bagus sudah ini kumpul sama-sama, tapi masih banyak lagi yang belum ikut sama kita. Masih banyaklah orang yang belum bersama kita daripada kita yang kumpul sudah baik seperti ini. Betul tak Ustaz? Di sana banyak anak-anak kita, cucu-cucu kita mungkin. Yang perempuan banyak juga. Saya lihat anak-anak Kenten Laut ini malam-malam suka keluyuran juga, perempuan-perempuan. Saya gak balik-balik. Ya Allah. Anak siapa? Malam-malam itu banci Bapak itu tahu banyak begini. Kita banci, nah ini pokoknya begini. Kira-kira tak? Kita selamatkan. Jangan bagi anak-anak perempuan kita ini akhirnya nikah secara terpaksa. Gara-gara sudah hamil. Siapa yang tanggung jawab? Kita berdosa semua. Kita yang sudah macam ini berdosa semua terhadap anak-anak generasi kita. Dia berbuat zina lantaran kita tidak pernah mengajak yang kebaikan. Dia hadir sekali. Saya sudah terlintas di benak pikiran saya, ya Allah, mana ya tanggung jawab saya ini karena dekat dengan Kenten Laut juga, termasuk Tangklamat juga. Ya Allah, mana nasib budak-budaknya. Sekarang kita mulai buat program bagaimana kita hidupkan agama ini, khususnya anak-anak generasi muda ini sadar. Ya harus ada dananya juga. Ya ajak makan, ajak minum, ada sebagainya. Dia senang, baru kita sampai pelajaran dikit-dikit. Ya. Oleh karena itulah maka dalam kesempatan kita sudah kumpul di sini, nanti ke depan, kalau bisa, apalagi tahun 2024, calon DPR kita sudah ada, kami kita bikin program itu. Kita bikin untuk mengentaskan daripada generasi muda kita yang kepengen usaha, tak punya modal, jauh modal. Pak Zamzam, tak berdagang apa-apa. Mana kebebaskan dah? Tidak. Kalau pajak ada tu, duit. Ada no, jauh modal, tidak?
diajari jadi baru kaget warga Kenten Laut dari orang yang sejahtera semua. Amin. Orang yang beriman, bertakwa, sejahtera lahir dan batin. Masya Allah. Baru generasi yang telah bagus-bagus galau. Jangan lagi yang kesusahan soal ekonomi ya. Semua sejahtera. Kalau memang ada rencana seperti itu. Kalau ada rencana orang terhatikan. Nah sekarang saya buka malam ini. Rupanya ilham saya ke sini. Mari kita sama-sama mikirkan seluruh warga, terutama Kenten Laut. Nanti merembet ke alam-alaman. Karena ini banyak orang Kenten Laut, kita bahas Kenten Laut. Kalau Pak Haji Besar benar? Setuju. Jadi kalau sudah berjalan program ini, insya Allah baru kita senang. Nanti kalau kita meninggal dunia, masuk kubur, dia generasi Kenten Laut bagus semua, orangnya taat semua, jaga sholat semua, baca Quran semua, sholawatan semua. Bukan main kita di kubur senang. Karena generasi kita adalah generasi yang terbaik. Coba kalau anak kita tidak sholat, anak kita tidak baca Quran, anak kita teler, anak kita mabuk, anak kita narkoba, atau cucu kita narkoba, susah kita dalam hidup. Nah sekarang lah kita pikir, insya Allah nanti kalau sudah ada punya pemikiran seperti itu, kita laksanakan. Insya Allah nanti baru masyarakat Kenten ini jadi masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada bapak-bapak semua, saudara-saudara semua, dan untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Langsung doa. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal daimata fi dunyana wa ahlina amwalina. Allahumma wa amin atina. Allahumma min bayni aydina min khalfina wa an yaminina wa an shimalina. Allahumma wa na'udzu bi'azamatika min tahtina. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعافية في العلم وبركة في الرزق توبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ومهون علينا في سكرات الموت وعند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين للمتقين إماما. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين بالسائرين. اللهم اغفر الفاتحة بحرمة الفاتحة. أنت الحكم يا الله صحة وعافية وسلامة ونجاة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم. إذا تبني الله إذا تبني الرحمن إذا البلاء علينا يا رحيم. إذا كان البلاء علينا من دار الدنيا إلى دار الآخرة الذي لهم فيها سبحانك اللهم تحكم فيها السلام وآخر الحمد لله رب العالمين.
Kabul. Apalagi kita nyembelih kambing wajib mustahil untuk makan tambah senang. Wajib kita nyembelih lah kambing. Kita ngajak-ngajak uang makan kambing. Kapan-kapan dia? Ya insyaallah. Kang Jul. Dia kakek nak ngajak makan kambing itu. senantiasa bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Amin, 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 amin. Dan menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW. Amin. Dan dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirnya rangkaian acara pada malam hari ini. Dan marilah bersama-sama kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Taala mohon maaf bila ada kesalahan atau khilafan, karena sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jul, nyembelih kambing ya wajib. Ngajak makan-makan. Ya, wah, pun sudah 2-3. Rasulillah salatullah ala yasin habibillah tawassalna. Duluan ya, duluan balik. Salamullah ala yasin habibillah tawassalna Alhamdulillah, masya Allah, mantap. Mantap. 3 orang. Ya. Menumpuk harapan. Jam. 3 orang. Lani, rampun lani. Jalan. Dalam sama depan dulu. Kapan sudah jadi di sini tak jadi watt lagi maksud aku nanti. Ayo. Oh, di belakang.
nggak tahu tuh. Orang tiga. Nah, stop lah. Baca, lanjut, bola laku. Silakan minum. Silakan makan. Makan sini. Aku sebenarnya makan malam agak kurang dah. Lah malaman. Ayo makan lah. Pak, aku makan malam agak itu sudah kurang. Sudah makan. Ngurangin aku. Ini kamu tidak tahu itu pertemuan apa? Aja bisa aja. Laju. Pak aja Pak, makan Pak, jangan lur kami. Aja, aku memang aku kok makan malam kurang. Iya. Jadi makin saya yasinan dulu dia. Oh, ada makan, dah makan banyak. Dah aku dah aja kamu. Pak Abu apa dah makan juga? Dah ya, makan. Sini. Ayo. Makanlah. Oh, ya sini. Jangan lupa. Apa lah ya? Tidak makan dulu. Tidak aku pulang. Udah. Tidak aja lah. Tidak apa ya? Tidak jawab. Oh, baik. Di sini. Itu lagi kamu. Itu banyak kesu. Nah, tak boleh. Kenyang sih. Makanya tadi gitu. Ayo minum. Sudah kawan itu sana. Ini ada ban, sudah ban. Itu sana lagi ya. Itu lama tuntas. Sudah ada. Sudah ada. Sudah. Bisa sini nanti. Sambal. Jangan foto lagi. Nanti.